ஆசிரியர்களுக்கு வணக்கம். எல்லாரும் டே 10 டெஸ்ட்டுக்கு ரெடி ஆகிட்டிங்களா? நாம் ஒரு கிளாஸ் பார்த்து முடித்ததும் அடுத்த நாள் டெஸ்ட் எழுதுவோம். அதுபடி இன்றைக்கி இங்கிலீஷ் கிளாஸ் முடியுது. அடுத்து சைக்காலஜி கிளாஸ், அதாவது நாளைக்கு சைக்காலஜி கிளாஸ் இருக்குது. சைக்காலஜி கிளாஸ்க்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ டெஸ்ட் முடிஞ்சதும் நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். நீங்கள் அதை பார்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு சைக்காலஜி டெஸ்ட் இருக்கும். ஆக்சுவலாக டே 11 நம்ம பார்க்க போகிற சைக்காலஜி கிளாஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், சரிங்களா? அதனால் அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இப்போ டெஸ்ட் பார்க்கலாம். Choose the correct anagram pair. The past tense of leap and something to serve food on. Leap, apple. Sleep, peel. Late, tail. Try to hear and another word for quiet. Hear, hair. Listen, silent. Sound, round. Noise, nose. An organ that pumps blood and the planet we live on. Heart, earth. Blood, flood. Beat, tea. Life, file. Something used to water plants and a thing you put on your foot. Waiter. Hose, shoe. Pot, top. Seed, deer. Rearrange the letters of bowl. Blow, bowl, blue, bold. Which word is an anagram of March? Match, charm, chart, chain. If you rearrange the letter in study, which word do you get? Dusty, stand, story, steady. Find the anagram for the word snail. Sailor, slang, nail, slide. Rearrange plum to make a word that means a mass or piece of something. Which of these is an anagram of chin? Chip, inch, coin, thin. What is the correct antigram for the word earliest? Rise late, real ties, early sit, late rise. Which of these is an antigram for the word festival? Fast live, evil fast, wild fast, lost feel. Rearrange the letters of funeral to find its antigram. Nearful, unreal, real fun, real fun. Find the antigram for the word violence from the following option. Nice void, no vice, love nice, nice love. Solve the anagram for the word elbow. Below, below, low. 15 question முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ ஆன்சர் செக் பண்ணலாம். The past tense of leap and something to serve food on. Left, plate. Option B. Try to hear and another word for quiet. Listen, silent. Option B. An organ that pumps blood and the planet we live on. Heart, earth. Option A. Something used to water plants and a thing you put on your foot. Hose, shoe. Option B. Rearrange the letter bowl to move air on the current of air. இது clue. அப்போ blow. Option A. Which word is an anagram of March? Chart. Option B. Rearrange the letter in study. Which word do you get?
dusty. Option A. Find the anagram for the word snail. Snail na nails. Option C. Rearrange the word plump. Pedikku clue a mass or piece of something. Lump. Option A. Which of this is an anagram of chin? Inch. Option B. இயர்லியஸ்ட்டுக்கு ஆன்டிகிராம் கேட்டிருக்காங்க. நல்லா கவனிங்க. ஆன்டிகிராம் அப்படின்னுக்குள்ள ரைஸ்லேட். ஆப்ஷன் ஏ. ஆப்போசிட் தானே சொல்லணும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபெஸ்டிவலுக்கு ஆன்டிகிராம் என்னவா இருக்கும்? ஈவில் ஃபாஸ்ட். ஆப்ஷன் பி. ரீஅரேஞ்ச் த லெட்டர் ஆஃப் ஃபியூனரல் டு ஃபைண்ட் இட்ஸ் ஆன்டிகிராம். இங்கே ஆன்டிகிராம் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஆப்போசிட் தான் நம்ம எழுதணும். ரியல் ஃபன். ஆப்ஷன் சி. Find the antigram for the word violence. Violenceக்கு antigram என்னது? Nice love. Option D. Solve the anagram for the word elbow. Elbowக்கு anagram என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Below. Option A. சரிங்களா? இந்த இடத்துல LE மட்டும்தான் மாற்றி கொடுத்துருக்கு. சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதை மட்டும் பார்த்து கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க. எக்ஸாமில் சொல்கிறேன். சரிங்களா? 50 கொஷின்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. எல்லோரும் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இன்றைக்கு டே 11க்கான சைக்காலஜி வீடியோவை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்லிடுறேன். ஆக்சுவலாக நமக்கு கொஷின் பேப்பரில் சிறந்த ஆசிரியர்களோட உளவியலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில கேள்விகள் கேட்பாங்க. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஜஸ்ட்டு நம்மளோட உளவியலை பற்றி, அதாவது ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்றத பற்றி தான் அதில் இருக்கும். இதுக்கு 2 வீடியோ இருக்குது. பார்ட் 1 பார்ட் 2 2 வீடியோ இருக்குது. இது ஆல்ரெடி லாஸ்ட் டேட்டில் நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம். இது நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவே இருந்துச்சு. அதோட லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். சரிங்களா? கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை பாருங்கள். இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆடியோ கிளாஸ் ஃபார்மேட்டில் தான் ரெடி பண்ணியிருப்பேன். ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஒன்ஸ் கேட்டாவே போதும். நல்லா கேளுங்க, ஆனால் கவனமாக கேட்கணும். நீங்கள் அது கேட்கும்போது எந்த வேலையும் செஞ்சிட்ருக்க வேணாம். ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் போட்டுட்டு லிசன் மட்டும் பண்ணுங்கள் போதும். நீங்கள் ஒன்ஸ் லிசன் பண்ணாவே அதில் இருக்க கண்டென்ட்டு புரிஞ்சிடும். எந்த கொஷினாவது உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது, அதாவது எந்த வேர்டாவது கொஞ்சம் ஏன்னா சைக்காலஜியில் ஒரு சில வார்த்தைகள் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. மற்றபடி நீங்கள் அதை சும்மா லிசன் பண்ணாவே போதும். அதை ஆடியோ மாதிரி தான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அதில் அதிகமாக ரைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது. ஒருவேளை மேம் இது எனக்கு மறந்துடும், நான் இதை எழுதி வச்சுக்கிறேன், எனக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? அந்த 2 கிளாஸுமே இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா சிறந்த ஆசிரியர்களோட உளவியலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான கொஷின்ஸ் எல்லாம் எப்படி எடுப்பாங்க, எப்படி வருது, அதாவது ஓல்டு கொஷின் பேப்பரில் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் அந்த வீடியோவே இருக்கும். சரிங்களா? அதனால அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு நாளைக்கு டெஸ்ட்டுக்கு தயாராகிக்கோங்க. மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போல்லாம் வீடியோக்கு லைக்ஸே வர்றதில்லப்பா, என்னாச்சு? நல்லதே செய்வோம், நல்லதே நடக்கும். நன்றி.